بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ماشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں ڈھیروں سلام اور ڈھیروں دعائیں۔ اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلی ایپیسوڈ کو اتنے خوبصورت انداز میں لائک اور شیئر کیا، بہت اچھا لگا۔ وہ بہت کریم ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو اس کریم امام کے ہم سب کی گردنوں پہ اطاعت اور واجبات اور حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دعا ہے جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور پھر مل کے آپ بھی یقیناً آمین کہیں گے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات الہ العالمین، ہم کمزور بندے ہیں، ہم بہت ہی ناتواں ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر ہیں۔ انا عبدک ضعیف ذلیل الحقیر۔ پروردگار عالم، ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، یقیناً تو جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا کر۔ یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ تیری حجت ہے پروردگار، وہ ہم سب کے حصے میں ڈال دے۔ تو آج ہم، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو ہمارے اوپر لازم ہے وہ ذمہ داری پیش کی تھی، تو آج جو دوسری ذمہ داری، یہ ہمارے معصوم امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات گرامی قدر نے ہم سب پہ شفقت فرماتے ہوئے یہ فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر لوں تاکہ حوالے کے ساتھ جو بات ہو جائے وہ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس میں شک نہیں رہتا۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہونا ہے، آپ سب کتابیں کھول کے دیکھو گے، جب کتاب کھول کے دیکھو گے اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ تو جب یہ تو کتب بھی نہیں تو بہترین مشغلہ ہے ماشاءاللہ، یہ تو ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم سب کی کوشش ہوتی ہے ہمارے بچے دنیا کی کتب پڑھیں، اچھی بات ہے، زندگی میں سروائیو کرنا ہے تو، مگر جو سروائیول آگے کی ہے، جس کے لیے ہم نے سب کچھ اپنا قربان کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، وہ یقیناً معاملہ وہ ہے جو خداوند متعال ہم سب سے چاہ رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم آج آپ کی خدمت میں اس معصوم کا ایک فرمان پیش کرنے لگے ہیں، مگر پہلے حوالہ ہے کمال الدین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 377 ایک حوالہ، اور اسی فرمان کا دوسرا حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 1۔ یہ میں نے دو حوالے آپ کے دیے، اب میں فرمان سنانے لگا۔ اچھا دیکھیں، یہ کریم ذاتیں ہم پہ احسان کتنا فرماتی ہیں۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں موالیان حیدر قرار، یقین جانی ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا آپ نے کرنا کیا ہے۔ وہ لائق السلام ہیں عارف اور عاشق جن کو نہیں پتا تھا ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے لیے تو سارا پرچہ آؤٹ ہو گیا، ہمیں تو سب کچھ بتا دیا گیا ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اسی کرنا کیا ہے کہ ضمن میں جو دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے وہ معصوم کا فرمان سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں، قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج شریف وہی مہدی ہیں، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ سرکار فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جن کا انتظار اور ظہور کے وقت جن کی اطاعت واجب ہے، یہ سرکار پھر فرماتے ہیں وہ میرے فرزندوں میں تیسرے فرزند ہیں۔ فرما کون رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، کائنات کی سچی زبان، ہم میں کوئی فرق محسوس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معصوم میں، یہ ہیں، یہ ہیں، مولا حسن اور ہیں، امام تقی علیہ السلام اور ہیں، نہ بابا، یہ دونوں شہزادے ایک ہیں، یہ پورا کا پورا گھرانہ کلنا محمد ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہوتے تو یہ نہ فرمایا جاتا کلنا محمد، یہ کلنا محمد فرما کے ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پہلے کی بات ہے وہ آخری کی بات ہے، جو پہلے کا حسن ہے وہ آخری کا حسن ہے، جو یہ ہیں وہ ایک ہیں، سمٹے تو ایک ہیں، پہلے تو 14 نور ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ خداوند متعال کی طرف سے ہم سب پہ احسان ہیں، مگر ہر دور میں ان کا اظہار تھوڑا تھوڑا مختلف رہا ہے، مگر مخلوق کے مزاج کے مطابق۔ اس میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب سرکار کی بات پہ آ جاؤں، وہ بڑی ضروری ہے، وہ بات نہ رہ جائے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کیا کہ قائم آل محمد وہی مہدی ہیں۔ اچھا، یہاں پہلے لفظ قائم، یعنی آل محمد میں سے جو قائم ہیں، اس جملے پہ غور کیجئے گا، بڑا اہم جملہ ہے۔ پورے گھر اتر میں سے، پورے گھرانے میں سے جو قائم ہیں، جو دائم ہیں، جو قائم ہیں، وہ آل محمد کے یہ شہزادے ہیں۔ قائم آل محمد، دوسرا وہی مہدی ہیں۔ مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، ان کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، ہدایت یافتہ یہ تو ہوں گے جو جب کرسی عدالت پہ تشریف فرما ہوں گے، نہ گواہ طلب کریں گے، خود جج، خود گواہ، خود مدعی، یہی تو ہوتے ہیں جو ہدایت کی، اور وہ یہ ذوات مقدسہ ہیں۔ یہ نام
इसी मासूम को आले मोहम्मद ने अता फरमाया। आइम आले मोहम्मद भी, यानी जैसे मौला गाजी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे बनी हाशिम खूबसूरत हैं, मगर खुद फरमाया गाजी कमर है। इसी तरह फरमाया पूरे आले मोहम्मद कमाल हैं, कायम हैं, मगर ये शहजादा कायम आले मोहम्मद है। इसी ज़िमन में फरमाया वो मेहदी हैं। पहली बात तो ये, इस पे भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं तर्क कर वक्त की मुनासिबत से दूसरा जुमला सरकार क्या फरमाते हैं कि ज़माना ग़ैबत में जिनका इंतज़ार और ज़माने ज़हूर में जिनके इताअत वाजिब है, वाजिब है। अब ये कितनी गहरी बात है, ज़माने ग़ैबत में इंतज़ार क्या है। मोमिनीन माशाअल्लाह, अब तो खैर मैं पहले प्रोग्राम में भी कह गया, माशाअल्लाह आहिस्ता 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 मुतवज्जे हो के इस अंदाज से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब तो लोगों ने अपने घरों में एक जगह मुख्तस की भी है माशाअल्लाह। इंतज़ार की कैफियत का जो मरहला देखता हूँ, ये मामला देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। एक घर में बड़ी जगहों पे, सिंध भी देखा है मैं, पंजाब में भी देखे, और इवन में यकीन जानिए मैं यूरोप और यूके साइड पे भी देखा है। मोमिनीन अपने घरों में एक छोटी सी इमाम के लिए एक मसनद बिछा के बैठे, यानी मुख्तस करके बैठे। मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जब मैंने देखा कि इमाम की मसनद के पीछे उन्होंने इमाम का मुसल्ला बिछाया, इमाम के मुसल्ले के पीछे अपने मुसल्ले, यानी जब मस्जिद ना जा सकते हो, वैसे तो मस्जिद जाना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह का घर है, नमाज बाजमात अदा करना, सुबहान अल्लाह, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन जब नहीं जा सकते तो उसमें मैंने देखा मोमिनीन अपने घरों में उसी इमाम के मुसल्ले के पीछे मुसल्ला डाल के नमाज पढ़े। मैंने देख रहा हूँ वह मुनाजात खुदावंद आलम से कर रहे हैं, क्यों ना करें, यही तो वसीला है, इन्हीं के ज़रिए तो कबूल होती हैं। तो ये बेहतरीन इंतज़ार का तरीका मैं महसूस करूँ। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे भी मोमिनीन हैं जो गरीब तो मैं नहीं कहूँगा, आपको पता है मिंबर पे मैं कहता फिर रहा हूँ, गरीब वो है जिनके पास इस मुक़द्दस घराने का मवद्दत का कमाल मौजूद नहीं है। जिनके पास मौजूद है वो कायनात के सबसे बड़े अमीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अमीर हैं। ये पैसा पूसा कोई नहीं होता अमीर और गरीब, क्योंकि पैसा तो फिर उनके पास भी होता है जिनके पास होना भी नहीं चाहिए। अगर इसी में बात करेंगे तो बात दूर चली जाएगी। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहले मैं वो अर्ज़ कर दूँ, मैं करना चाह रहा था, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा था, मैं देख रहा हूँ मोमिनीन जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि वो इमाम की एक मसनद, एक खूबसूरत बैठने की जगह बना पाएँ, वो एक बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। भला क्या, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुसल्ला बिछा के बैठे हैं। माशाल्लाह ये हमारे मिंबर से तरगीब देना शुरू कर दी गई है। और मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ एक रोज़ाना अगरबत्ती जलाते हैं और वहाँ अपने मुसल्ले पीछे पे, और जब भी परेशानी होती है, मुझे ऐसे भी मोमिन मिले हैं जब भी परेशानी होती है वहीं बैठ के खुदा बंदे मुताल से दुआ कर रहे थे, परवरदिगार आलम खुदा बंदे मुताल ये मसला, ये परेशानी, ये तकलीफ। तो क्या बात है, ऐसा हो सकता है भला इनके वसीले से दुआ मांगी जाए और दुआ रद्द हो जाए? कभी नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ये जो चीज़ है ये भी तैयारी का एक अंदाज़ है। ज़माने ग़ैबत में इंतज़ार, ये यही है। मैं कोशिश करूँगा, एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है मैं इंतज़ार पे गुफ्तगू कर सकूँ, मैं कोशिश करूँगा इस पे मैं और भी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँ। इंतज़ार की ये कैफियत है, ये वाजिब है। सरकार फरमा रहे हैं वाजिब है। वाजिब वो होता है जिसके बगैर चारा ना हो, जो लाजिम हो, जिसके लिए अमर दिया हो। किसने? उल अमर ने, साहिबुल अमर ने। ये इमाम ज़माना उस वक्त के मौला तक पाक अमर है कि उनके ग़ैबत में इंतज़ार। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपकी खिदमत में इंतज़ार के मराहिल आगाज़ कर बैठा हूँ। तो क्योंकि सरकार ने जो फरमाया वाजिब है तो मैं उसी पे गुफ्तगू शुरू कर बैठा हूँ उनकी अता करदा तौफीक से। लेकिन इस पर अभी गुफ्तगू करना बाकी है। इंशाअल्लाह हम कल के एपिसोड में आपकी खिदमत में इसी इंतज़ार वाजिब है ये क्या है, इंतज़ार की शक्लें क्या हैं, इंतज़ार के मामलात क्या हैं, इंतज़ार की कैफियत क्या हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे तौफीक परवरदिगार से और निगाह करम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से। परवरदिगार आलम खुदावंद मुताल आप सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अमान में रखे और आप अपने इमाम के मुंतज़िर रहें और इन बातों को दिलों में बिठा के अल्लाह करे ये बातें हमारे दिलों और ज़हनों से ना निकलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जल अल्लाहु तआला फ़रजहुम।